ሰላም ውድ ተማሪዎች እንዴት ናችሁ? ቲቸር ሰላም ነኝ። ዛሬ የምሰራላችሁ 10ኛ ክፍል ፊዚክስ ነው። ዩኒት 5 ላይክ ሼር ሰብስክራይብ ያረጋችሁ አብራችሁኝ ሆኑ። ርዕሳችን አፕሊኬሽን ኦፍ ማግኔቲዝም ነው የሚል ዩኒት 5 10ኛ ክፍል 5(8) subtopic 5(8) applications of magnetism. How magnetism will apply within different electronics having multi-purpose for human beings. We'll see together. እዚህ ጋር የምታዩት magnets play a significant role in a wide range of devices including simple toys, computers, credit cards, magnetic resonance imaging MRI machine ማለት ነው and business equipment. ያው ማግኔት ከፍተኛ የሆነ አገልግሎት አለው በከፍተኛ ቦታዎች ላይ ስለዚህ within different electronics device it will have different applications for magnets. ለምሳሌ ቶዮች ላይ እነዚህ አሻንጉሊት የልጆች መጫወቻ አሻንጉሊት ላይ ማግኔትን እንጠቀማለን within different device ማለት ነው። ኮምፒውተር ላይ ክሬዲት ካርድ ላይ magnetic resonance imaging MRI machine ለህክምና አገልግሎት የምንጠቀምበት ቢዝነስ ኢኩዊፕመንት ላይ ማግኔት ከፍተኛ ሮል አለው ማለት ነው። So the following is discussion of some of the applications of magnetism. ስለዚህ ማግኔት ይሄን ያህል ቦታ ካለው በተለያዩ ኤሌክትሮኒክስ ሬንጆች ላይ ያለው ሲግኒፊካንት ሮል ከፍተኛ ከሆነ ማግኔቲዝም አፕሊኬሽኑ ምን ይመስላል? How magnetism will apply for different methods within different electronics device. We'll see together. ስለዚህ አሁን እዚህ ጋር የምታዩት ለምሳሌ የማግኔቲዝም አፕሊኬሽን ከሚባሉት ውስጥ አንዱ ለሄልዝና ሜዲሲን ላይ ሄልዝ ኤንድ ሜዲሲን ማግኔቲዝም አፕሊኬሽን አገልግሎት ይሰጣል ማለት ነው። Magnets are found in some commonly used medical equipments. በተለምዶ የታወቁ የህክምና መሳሪያዎች ላይ ለምሳሌ እንደ MRI machine magnetic resonance imaging machine ማለት ነው። MRI machine ከፍተኛ የሆነ የማግኔት አገልግሎት አለ ማለት ነው within the machine. Therefore it uses powerful magnetic fields to generate a radar like radio signal from inside the body. ይሄ MRI machine የሚጠቀመው powerful የሆነ magnetic field to generate radar like radio signal from inside the body, using the signal to create a clear detailed picture of bones, organs or tissues. አሁን ይሄ MRI machine በህክምና ዘርፉ ላይ powerful የሆነ magnetic field generate ያደርጋል። ስለዚህ ይሄ powerful የሆነው magnetic field ደግሞ ከህክምና ከሚወስደው ሰውዬ አካል ውስጥ ያሉትን አጥንቶች ኦርጋኑን ቲሹን ክሊር የሆነ ዲቴይልድ የሆነ ኢሜጅ ክሬሽን ይኖረዋል ማለት ነው። so MRI machine will be done by magnetism. So it is the application of magnetism within health and medicine and have proper application within the issue for human beings to be in hospitals or within in health care ማለት ነው። ስለዚህ an MRI magnet is very strong, thousands of times more powerful than common magnets. MRI machine በጣም ስትሮንግ የሆነ ማግኔት ነው። ምክንያቱም ስትሮንግ ፓወርፉል የሆነ ማግኔቲክ ፊልድ ጄነሬት ለማድረግ የሚረዳ ማግኔት ነው ያለው ማለት ነው MRI machine. ሶ ህክምና ላይ MRI machine ለፔሸንቶች ለታካሚዎች ለበሽተኞች አገልግሎት እንዲሰጥ ሲደረግ ማግኔቲክ ሪዞናንሱ
within powerful magnetic field from the body of the patient and have used to create body pictures within bones, within organs or within tissue ማለት ነው። ቦዲ ፒክቸሩን ሬዝ ያደርግልናል ማለት ነው። በዚህ አቅሙ ከፍተኛ እንዲሆን ከፍተኛ አቅም ያለው ማግኔት ነው በውስጡ ያለ ማለት ነው። So another medical use for magnets is for treat cancer. በሌላ አገልግሎት ደግሞ የማግኔት ጥቅም ካንሰርን ትሪት ለማድረግ ይረዳል። ያው ካንሰር ኬዝ ሲኖር የካንሰር ሴሎች እንዳይራቡ ለማድረግ ወይም ደግሞ ለማምከን የሚረዳ አይነት አገልግሎት within magnetic system for MRI ማግኘት እንችላለን ማለት ነው። የጨረር ህክምና ምናምን የምንለው በዚህ ልክ የሚሰራ ነው። A doctor injects a magnetically sensitive fluid into the cancer area and uses powerful magnet to generate heat in the body. አሁን ካንሰሩን ለማምከን ምንድነው የሚደረገው? ዶክተሩ ማግኔቲካሊ ሴንሲቲቭ የሆነ ፍሉይድን ወደ ካንሰሩ ባለበት አካባቢ ይለቃል። ዘን ይሄ ማግኔቲካሊ ሴንሲቲቭ የሆነው ፍሉይድ ወደ ሰውየው የካንሰር ሴል አካባቢ የተለቀቀው ማለት ነው uses powerful magnet to generate heat ከፍተኛ የማግኔት አቅም ስለሚፈጥር ሂት ጀነሬት ያደርጋል within the body ማለት ነው። ሶ ይሄ ሂት ከአካሉ ጀነሬት የሆነው ሙቀት ሂት ካንሰር ሴሉን ምን ያደርገዋል ማለት ነው? ይገለዋል ማለት ነው። ሶ the heat kills the cancer cells without harming healthy organs. ጤነኛ የሆኑ ኦርጋኖችን ሳይጎዳ ለይቶ የካንሰር ሴሉን እንዲገል ያደርጋል ማለት ነው። ስለዚህ የካንሰር ትሪትመንት ወይም ደግሞ የካንሰር ህክምና within magnetism application ይተገበራል ማለት ነው። How it is apply since you have a doctor and that doctor will inject magnetically sensitive fluid into the cancer area and then uses powerful magnet to generate heat in the body. So the heat to be generated within the body will kill the cancer cell ማለት ነው። ስለዚህ በዚህ ሁኔታ የካንሰርን ትሪትመንት በማግኔቲዝም አፕሊኬሽን ማግኔት መስራት ይቻላል ማለት ነው። በቤታችን ደግሞ የማግኔቲዝም አገልግሎት አለ። ለምሳሌ in homes though it might not be obvious, most homes containing many magnets በቤታችን ውስጥ ብዙ ማግኔቶች እንዳሉ አንደርስታንድ ማድረግ ሊኖርብናል። ለምሳሌ ሪፍሪጀሬተር ከቤታችን ካለ ከሪፍሪጀሬተሩ ወይም ከፍሪጁ ጋር ማግኔት እንዳለ አንደርስታንድ ማድረግ ይኖርብናል። so refrigerator magnets hold paper bottle openers የጠርሙስ መክፈቻዎች ወይም ደግሞ ቦተል ኦፕነር የምንላቸው ማግኔት በማግኔት እንደሚተገበሩ ወይም ደግሞ ማግኔቲዝም አፕሊኬሽን እንዳለባቸው የማግኔቲዝም ትግበራ ውጤት እንደሆኑ መረዳት ይኖርብናል ማለት ነው። ሌሎችንም ተመሳሳይ የሆኑትን በቤታችን ውስጥ የሚገኙትን የተለያዩ ምንጠቀምባቸው እቃዎች ማግኔቲዝም አፕሊኬሽንን እንዴት ሊያንጸባርቁ እንደሚችሉ መረዳት እንችላለን ማለት ነው። ልክ እዚህ የምታዩት አሁን ኤምአርአይ ሜሽን አገልግሎት ሲሰጥ ነው የሚያሳየን። ለምሳሌ እዚህ ጋር የምታዩት ሜሽኑ ነው። ይሄ ኤምአርአይ ሜሽን ነው የምታዩት ኤምአርአይ ሜሽን ነው። ይሄ ኤምአርአይ ሜሽን ፔሸንቱ እዚህ ጋር ፔሸንት አለ ወደ ውስጥ የገባው ማለት ነው። እዚህ ጋር ዶክተሩ አለች። ሶ እዚህ ጋር የምታዩት ምንድነው? ይሄ ኤምአርአይ ሜሽን ፋንክሽናል ሲሆን within high magnetic powerful የሆነ magnetic
ፊልድ ጄነሬት ያደርጋል። ይሄ ከፍተኛ የሆነ የማግኔቲክ ፊልድ ጄነሬሽን within ማግኔቲዝም በበሽተኛው አካል ውስጥ ያሉትን የአጥንት ክፍሎች የኦርጋን አይነቶች ቲሹዎችን በሙሉ በትክክል ምስላቸው እንዲታይ ያደርጋል። የበሽተኛው መጎዳት የት ላይ እንደሆነ ለመለየት ይረዳል ማለት ነው። MRI machine will be done with an magnetism, and it is generally you have to consider that it is application of magnetism ብለን መረዳት እንችላለን ማለት ነው። ይሄ ሜሽን የሚሰራው በማግኔቲዝም አፕሊኬሽን ነው ሜሽኑ የሚሰራው ማለት ነው። በዚህ ሜሽን ውስጥ ከፍተኛ አቅም ያለው ማግኔት ነው ያለ። ይሄ ከፍተኛ አቅም ያለው ማግኔት ከፍተኛ የማግኔቲክ ፊልድ ፓወር መጠን ጄነሬት ያደርጋል። ይሄ ከፍተኛ የማግኔቲክ ፊልድ መጠን ደግሞ በበሽተኛው አካል ውስጥ ያሉትን የአካል ክፍሎች በማሳየት የበሽታው ወይም የተጎዳው የአካል ክፍል የትኛው እንደሆነ ለመለየት ይረዳል ማለት ነው። So it's very important for the doctors to identify the patient's organ to be sick within its treatment ማለት ነው። ያን ነው የሚያሳየው። ሌላው እዚህ ጋር ስትመጡ ኮምፒውተርና ኤሌክትሮኒክስ ላይ ማግኔት አገልግሎት ሲሰጥና ያለን ኮምፒውተሮች የኮምፒውተር እቃዎች እና የኤሌክትሮኒክስ ሌላ የኤሌክትሮኒክስ በኤሌክትሪክ የሚሰሩ እቃዎችን ስትወስዱ እነሱ ውስጥ ማግኔቲዝም አፕሊኬሽን አለ ማለት ነው። ለምሳሌ many computers use magnets to store data on hard drives ብዙ ኮምፒውተሮች ማግኔትን በመጠቀም ዳታን ሃርድ ድራይቭ ላይ ለማስቀመጥ ያገለግሉ ይጠቀሙበታል ማለት ነው። Magnets alter the direction of magnetic materials on hard disk in segments that then represent computer data ማለት ነው። ምን ማለት ነው? ማግኔቶች ማግኔቲክ ዳይሬክሽን ወይም ደግሞ የማግኔቲክ ማቴሪያሉን ዳይሬክሽን አልተር በማድረግ ኦን ሃርድ ዲስክ ላይ ሳይገመንቱ ወይም ደግሞ የኮምፒውተር ዳታው ሪፕሬዘንት እንዲሆን ያደርጋል ማለት ነው። ስለዚህ ይሄ ማግኔት መኖሩ በአንድ ኮምፒውተር ላይ ኮምፒውተር ውስጥ መረጃዎችን ለማስቀመጥ እና እነዚህ መረጃዎችን በፈለግነው ሰዓት ለማግኘት ይረዳል ማለት ነው። Later computers read the direction of each segments of magnetic materials to read and data. The small speakers found in the computer, televisions, radios, also the magnets inside. በተጨማሪ ደግሞ እነዚህ አሁን ኮምፒውተር ሴግመንቶች ማግኔቲክ ማቴሪያሉን ዳይሬክሽን ወይም ደግሞ የማግኔቲክ ማቴሪያሉን ዳይሬክሽን አልተር የሚያደርገው ሪድ ለማድረግ ዳታውን ሪድ ለማድረግ ወይም ደግሞ from the data ኮምፒውተሩ ለምሳሌ ምን አለው ስሞል የሆነ ስፒከር አለው ትንሽ የሆነ ማጉያ የድምጽ ማጉያ አለው እና እሱ አገልግሎት እንዲሰጥ ለማድረግ ነው ማለት ነው። ስለዚህ በአጠቃላይ ኮምፒውተሩ ላይ ያለው ማግኔት ኮምፒውተሩ የምንፈልገውን አይነት አገልግሎት እንዲሰጥ ያደርጋል ማለት ነው። ሌላው ደግሞ በተጨማሪ ቴሌቪዥን ላይ ማግኔት አለ፣ ሬዲዮ ላይ ማግኔት አለ። እነዚህ ሬዲዮ ቴሌቪዥን እቃዎች የኤሌክትሮኒክስ እቃዎች ናቸው። እነዚህ ኤሌክትሮኒክስ እቃዎች ደግሞ with magnet ወይም ደግሞ with magnetism application ፐርፎርም ያደርጋሉ ተግባራቸውን ማለት ነው። ስለዚህ both electronics devices and the computer itself will make its function with the help of magnets ማለት ነው። ይሄን ነው የሚያሳየን። ስለዚህ በአጠቃላይ በዚህ ሁኔታ ኤሌክትሮኒክስ እቃዎችና ማግኔቶችን ኮምፒውተሮችን ማግኔትን በመጠቀም እንዴት ማሰራት እንደሚቻል ያሳየናል ማለት ነው። ሌላው እዚህ ጋር ያይዛችሁ
electric power and other industries እነዚህ የኤሌክትሪክ ፓወር እና ሌሎች ኢንዱስትሪዎችን ኤሌክትሮማግኔቲዝም አፕሊኬሽንን ይጠቀማሉ ማለት ነው። ለምሳሌ ኤሌክትሪክ ፓወር ላይ ስንሄድ magnets offer many benefits to the industrial world በዓለም አቀፍ ደረጃ ባሉት ኢንዱስትሪዎች ማግኔት ከፍተኛ የሆነ ጠቀሜታ አለው ማለት ነው። so magnets in electric generators turn mechanical energy into electricity ማግኔቶች የማግኔቱ መኖር ማለት ነው በኤሌክትሪክ ፓወር ጄነሬሽን ላይ ኤሌክትሪክ ፓወር ላይ ማለት ነው። ኤሌክትሪክ ፓወር ላይ የማግኔት መኖር ለምን ይጠቅማል? የኤሌክትሪክ ፓወር ላይ ሜካኒካል የሆነውን ኢነርጂ ወደ ኤሌክትሪሲቲ ለመቀየር ስለዚህ ኤሌክትሪክ ፓወር ላይ ማግኔት አለ ማለት ነው። ይሄ ማግኔት ለምን ይጠቅማል? it helps to turn the mechanical energy into electricity ማለት ነው። ሜካኒካል ኢነርጂውን ወደ ኤሌክትሪሲቲ ወይም ወደ ኤሌክትሪካል ኢነርጂ ለመቀየር ማለት ነው። when some motors use magnets to convert electricity back into mechanical work አንዳንድ ሞተሮች ደግሞ ኤሌክትሪሲቲን ተጠቅመው ሜካኒካል ወርክ ተግባር ወይም ደግሞ ሜካኒካዊ የሆነ ተግባርን አካላዊ የሆነ ተግባርን ለመከወን የሚጠቀሙ ሞተሮች አሉ። ስለዚህ in recycling electrically powered magnets in cranes grab and move large piece of metal ስለዚህ ኤሌክትሪካሊ in recycling ስናረግ ወይም ደግሞ በተጨማሪም በኤሌክትሪካሊ ፓወርድ የሆኑ ማግኔቶች በተለያየ ወይም ደግሞ እነዚህ ክሬን ግራብ እና move large piece of metal ከፍተኛ መጠን ያላቸውን የብረት ቁራጮች ሙቭ ለማድረግ ይረዳል ማለት ነው። and some weighs thousands of pounds ከፍተኛ ፓውንድ የሆኑ ክብደት ያላቸውን ነገሮች ሙቭ ለማድረግ ይጠቅማል ማለት ነው። ኤሌክትሪካሊ ፓወርድ የሆነው ማግኔት ማለት ነው። ሶ ኤሌክትሪክ ፓወር ላይ በዚህ ሁኔታ የማግኔት ዩዝ አለ ጠቀሜታውን በዚህ ሁኔታ ማየት እንችላለን ማለት ነው። ይሄ ደግሞ አሁን ምንድነው ማግኔቲዝም አፕሊኬሽን ነው። ሶ በዚህ ሁኔታ mines use magnetic storing machines to separate useful metallic ores from crushed rock ማለት ነው። ማይንስ ላይ የማዕድን ጥናት ላይ በማዕድን ስራ ላይ ማግኔቶች ወይም ደግሞ ስቶሪንግ ሜሽን magnetic storing machines አላቸው separate useful metallic ores from crushed rock ከደቀቁ አሸዋዎች ወይም ደግሞ ከአለቶች ስብርባሪ ኦሮችን ወይ ደግሞ የብረት ኦሮችን ለመለየት የሚረዳ ፓወርፉል የሆነ ምን አለ magnetic storing machine አለ with mines ላይ ማዕድን አውጪዎች ማግኔቲዝም አፕሊኬሽንን ይጠቀሙበታል ማለት ነው። ለምንድን ነው የሚጠቀሙበት? ይሄ ማግኔቱ መኖሩ ሜሽኑ ላይ magnetic storing ሜሽኑ ማግኔት ያዘው ሜሽን ማለት ነው ሴፓሬት ለማድረግ ሜታሊክ ኦሩን ከክራሽድ ሮኩ ለመለየት ወይም ደግሞ የአለት ስብርባሪን ከብረት ኦሮች ለመለየት ይጠቀሙበታል ማለት ነው። ስለዚህ ይሄም ደግሞ የማግኔቲዝም አፕሊኬሽን ውጤት ነው ማለት ነው። ትግበራው ማግኔቲዝም ነው ማለት ነው። in food process magnets remove small metal bits from grains and other foods. Farmers use magnets to catch piece of metal that cows it out in the
field ማለት ነው። በምግብ ላይ ደግሞ በምግብ ፕሮሰሲንግ ላይ ማግኔቱ የማግኔት ለምን ይጠቅማል? ሪሙቭ ለማድረግ small metal bites from grains and other foods ማለት ነው። እነዚህ ትንንሽ የሆኑትን ሜታል ቢቶች ከግሪኖች ወይም ደግሞ from foods ሪሙቭ ለማድረግ ይጠቅማል ማለት ነው። ገበሬዎች በዚህ ሁኔታ ማግኔትን ለምን ይጠቀሙበታል? እነዚህ ካች ለማ ፒሶችን piece of metal catch piece of metal that cows eat out in the field ማለት ነው። እንስሳዎች ከውጭ እንዲመገቡት የመለየት ዘዴ ወይም ደግሞ ለመለየት ይጠቀሙበታል ማለት ነው። ሌላው the cows swallows the magnet with its food as it moves through the animal's digestive system. It traps metal fragments. በዚህ ሁኔታ ምንድነው የሚለው? እንስሳዎች swallow ያረጉታል ማግኔቱን then with its food as it moves through the animal's digestive system it traps metal fragments ማለት ነው። ሜታል ፍራግመንቱን ትራፕ ያረጋል within food digestive system from the cow ማለት ነው። ሶ ለገበሬዎች የዚህ አይነት አገልግሎት ይሰጣል ማለት ነው ማግኔቲዝም። ሌላው እዚህ ጋር የምታዩት ኮምፓስ ኤንድ ናቪጌሽን ኮምፓስ ኤንድ ናቪጌሽን ነው የሚለን። People use magnetic compass for navigation purposes. They found out magnets could direct needles and correlate with the North Pole and they used the information to navigate ማለት ነው። ይሄ ምን ማለት ነው? ያው ኮምፓስ የኮምፓስን አገልግሎት ታውቃላችሁ። እዚህ ጋር እንደምታዩት እዚህ ኮምፓስ አለ። ይሄ ኮምፓስ ኒድል ኢንዲኬተር አለው። እዚህ ጋር የምታዩት ዳይሬክሽን ጠቋሚ አለው። አሁን ይሄ ኮምፓስ ናቪጌት ለማድረግ ወይም ደግሞ ኒድሎችን በመጠቀም ኮምፓስ ኒድሉን በመጠቀም ኮሪሌትድ የሆነ ፖል ናቪጌሽን ለማግኘት ይረዳናል ማለት ነው። ስለዚህ አሁን ኖርዝ ፖል ሳውዝ ፖል ብለን ለመናገር ፖዚሽንን it will be very important for compasses to navigate the poles as North Pole and at the same time it uses to navigate the information from the pupils ማለት ነው። the other is እዚህ ጋር ሌላው ምን አለ? the early compass were created with lodestones, you know it is naturally occurring magnet which is lodestone. ስለዚህ የኮምፓስ የመጀመሪያው ናቪጌሽን የተግባር የታየው ሎድስቶን ላይ ነው because magnets were not yet longer invented. lodestone ከሎድስቶን በፊት የኢንቨንት የሆነ ማግኔት ስለሌለ ሶ የመጀመሪያው ማግኔት የተፈጥሮ ማግኔት ሎድስቶን ስለሆነ ሎድስቶንን በመጠቀም የማግኔት የኮምፓስ ናቪጌሽን ትግበራ ታይቷል ማለት ነው። ስለዚህ እዚህ ጋር ምንድነው compass and navigation of the information to be within a pupils used will be identified by magnetism again. It is the application of magnetism የሚለውን ያሳየናል ማለት ነው። so magnetism will have multi use for human beings to be apply for different purposes. Therefore we have to generalize that magnetism has a number of applications from health and medical application to up to compass and navigation within people to be navigate information within magnetism. so magnetism በአጠቃላይ ብዙ አይነት አፕሊኬሽን አለው ማለት ነው። እነዚህ
የተለያዩ ተግባራትን within different electronics equipment ላይ ተግባራዊ ለማድረግ ውጤታማ የሆነ አገልግሎት ለማግኘት ማግኔት መጠቀም መቻል አለብን ማለት ነው። ይሄ ማግኔትም ስንጠቀም ደግሞ የማግኔቲዝም አፕሊኬሽን within that perform ይሆናል ማለት ነው። እንደ አጠቃላይ እዚህ ጋር የምታዩት ዩኒት ሳመሪ አለልና every magnet has two poles እያንዳንዱ ማግኔት ሁለት ፖል አለው ኖርዝ እና ሳውዝ ፖል ምንለው ሁለቱ ዋልት አለው አንድ ማግኔት የፈለገውን ያህል ብንቆራረጠው አንዱን ማግኔት ብቻውን አንድ ዋልታ ይዞ ማግኘት አንችልም ማለት ነው። ስለዚህ ምን እንላለን magnetic monopoles never be exist እንላለን ማለት ነው። ቀጥለን ደግሞ like poles of the magnet will repel each other whereas unlike poles of the magnet will attract each other እንላለን።